Welcome to 9th class. Today we have studied Science Part 1, Chapter number 11, Reflection of Light. In last period, we have studied image formed by convex mirror. Today we have studied convex mirror and concave mirror. A concave mirror means अंतर्गोला आरसा. Concave mirror means अंतर्गोला आरसा. Concave mirror is also called a focusing mirror. Focusing mirror means अभिसारी आरसा. Focusing mirror means अभिसारी आरसा. This is because, as shown in the figure 11.14, concave mirror, incident rays parallel to a principle of center of curve. A concave mirror, incident rays are parallel to the center of curve. म्हणजे वक्रता त्रिज्येला कशा असतात, पॅरलल असतात. इन reflecting to the reflect parallel rays get focused after reflection. Parallel rays focused after reflection. म्हणजे परावर्तनानंतर हे किरण काय होतात, एका बिंदूमध्ये एकत्र येतात. परावर्तनानंतर हे रेज काय होतात, एका बिंदूमध्ये एकत्र येतात. म्हणजे फोकस्ड, म्हणजे याला काय म्हणतात, अभिसारी. is called a focused mirror. The size of image produced by mirror can be larger or smaller than object. The size of image is object is smaller or larger than object. म्हणजे तयार होणारी प्रतिमा ही कशी असते, वस्तूपेक्षा लहान किंवा मोठी असते. डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. म्हणजे त्या वस्तूचं आरशापासून किती अंतर आहे याच्यावर अवलंबून असते. कॉन्व्हेक्स मिरर also called dispersing mirror. Dispersing mirror means अपसारी आरसा. बहिर्गोल आरसा, कॉन्व्हेक्स मिरर बहिर्गोल आरसा, त्याला काय म्हणतात, अपसारी आरसा म्हणतात. This is because, as shown in the figure 11.14, parallel incident rays get dispersed after reflection. Dispersion म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी अपसारित होतात. म्हणजे प्रकाशाचे परावर्तन झाल्यानंतर, या आपाती किरणांचे परावर्तन झाल्यानंतर त्यांचं काय होतं, अपसरण होतं. म्हणजे इकडं तिकडं ते पसरले जातात. त्याला काय म्हणतात, डिस्पर्स्ड आफ्टर reflection in this mirror. The size of
The size of images produced by mirror is always smaller than size of object. बहिर्वक्र आरशामुळे वस्तूच्या मूळ आकारापेक्षा प्रतिमा कशी असते? लहान असते. वस्तूच्या मूळ आकारापेक्षा प्रतिमा लहान तयार होतात. How will you find out? How will you find out mirror is concave or convex? गोली आरसा अंतर्गोल आहे की बहिर्गोल आहे? Concave mirror means अंतर्गोल आरसा. Convex mirror means बहिर्गोल आरसा. मग तुम्ही ते कसं ओळखणार? The spatial mirror. The spatial mirror which is used for saving is a concave mirror. The spatial mirror which is used for saving is a concave mirror. दाढी करण्यासाठी concave mirrorचा म्हणजे दाढी करण्यासाठी कोणता आरसा वापरला जातो? concave mirror. When held close to the space, when held close to the face, it gives vertical and larger image of the face. म्हणजे चेहऱ्याजवळ जर आरसा धरला तर त्या ठिकाणी चेहऱ्याची सुलट आणि मोठी प्रतिमा मिळते. चेहऱ्याची सुलट आणि मोठी प्रतिमा मिळते. If the same mirror is taken further away from the face, the image gets smaller and smaller. हाच आरसा जर चेहऱ्यापासून दूर जर नेला तर त्या ठिकाणी प्रतिमा काय होते? लहानात लहान दिसू लागते आणि ती कशी होते? उलटी होते. The mirrors used in cars and motorcycles are convex mirror. The mirrors used in cars and motorcycles are convex mirror. मोटर आणि मोटरसायकलीचा आरसा बहिर्गोल असतो. तर in these mirrors the image of face erect and smaller, and it remains erect but becomes smaller and smaller. आरशापासून बहिर्गोल आरसा पहिला चेहऱ्याची प्रतिमा सुलट आणि लहान मिळते. आरशापासून दूर गेल्यास प्रतिमा लहान लहान होत जाते आणि ती सुलटच राहते. इन कॉन्वेक्स मिरर्स. As a result, we can see the images of the surroundings also in the mirror. Thus, we can determine the nature of mirror by studying the images produced by them. अंतर्गोल आरसा आणि बहिर्गोल आरसा हे त्यांच्या प्रतिमावरून आपल्याला ठरवता येतं. When the light rays coming from an object enter our eyes, we can see the object because passing through the lenses in our eyes, the rays convergence and the image of object from the retina of our eye. When the light rays coming from an object enter our eyes, जेव्हा एखाद्या वस्तूपासून येणारी प्रकाश किरण आपल्या डोळ्यात प्रवेश करतात, we can see object. तेव्हा आपण काय करतो? वस्तू पाहतो. while passing through the lens in our eyes, कारण डोळ्यातील भिंगाद्वारे प्रकाश किरण अभिसारित होऊन त्याची वस्तूची प्रतिमा आपल्या डोळ्याच्या नेत्रपटलावर तयार होत असते. This image found by light rays actually converging at a point is a real image. म्हणजे अशा प्रकारे प्रकाश किरण एका बिंदूत अभिसारित होऊन त्या ठिकाणी आपल्या डोळ्यात मिळणारी प्रतिमा कशी असते?
वास्तव रिअल इमेज असते, कशी असते, रिअल इमेज म्हणजे वास्तव प्रतिमा असते. द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर. द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर मीन्स सपाट आरसा. सपाट आरशात मिळणारी प्रतिमा कशी असते, व्हर्च्युअल इमेज. व्हर्च्युअल इमेज मीन्स आभासी प्रतिमा. इमेज इज प्रोड्यूस्ड ॲट अ पॉइंट फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड राईज ॲपियर टू डायव्हर्ज. म्हणजे ही प्रतिमा बिंदूपाशी मिळते, अशा बिंदूपाशी मिळते की परावर्तित किरण प्रकाश किरण परावर्तित अपसारित झाल्याचा भास होतो. This image cannot be obtained on the screen as the rays do not actually meet there. कारण प्रकाश किरण तेथे प्रत्यक्षात एकत्र येत नाहीत आणि ही प्रतिमा पडद्यावर घेता येत नाही. When light rays collect at the point after reflection, spherical mirror. When light rays collect at a point after reflection, म्हणजे जेव्हा प्रकाश किरण आरशावरील परावर्तनानंतर एका बिंदूपाशी एकत्र येतात तेव्हा प्रकाशाचे अभिसरण होते. नंबर बघा, बघा rays of reflection. Rays of reflection to collect at a point to reflection from a spherical mirror. They are said to be converge there. म्हणजे प्रकाशाचं काय होत असतं त्या ठिकाणी अभिसरण होत असतं. When we want to bring light rays together at a point and converging light beam is used. ज्यावेळी प्रकाश एका बिंदूत आणायचा असतो तेव्हा अभिसारित प्रकाश जो वापरतात. फॉर एक्झाम्पल बघा, डॉक्टर्स यूज such beam to converge light on a tooth. म्हणजे दातांचे डॉक्टर या प्रकारच्या मिररचा वापर करतात. फॉर एक्झाम्पल डॉक्टर्स ऑफ एअर, नोज एक्सेट्रा इक्विपमेंट using solar energy also they are converging light. Equipment using solar energy use converging light. म्हणजे अभिसारित प्रकाशाचा उपयोग करून त्या ठिकाणी बघा सौर उपकरणामध्ये सुद्धा सोलर एनर्जी म्हणजे सौर उपकरणामध्ये सुद्धा याचा उपयोग केला जातो. When light rays starting from a point spread out after reflection by spherical mirror. जेव्हा एकाच बिंदूपासूनचे प्रकाश किरण आरशावरील परावर्तनानंतर एकमेकांपासून दूर पसरतात. Reflection of incident ray is reflected and spread out after reflection. म्हणजे प्रकाशाच्या परावर्तनानंतर ते काय होतात, अपसारित होतात. काय होतात, डायव्हर्ज्ड म्हणजे अपसारित होतात. When we want light rays spread out from a source, diverge thus be used as for example street lamp. बघा अशा प्रकारच्या म्हणजे अपसारित प्रकाश स्रोताचा वापर रस्त्यावरील दिवे, टेबल लॅम्प, बघा स्ट्रीट लॅम्प म्हणजे काय, टेबल लॅम्प, रस्त्यावरील दिवे याच्यासाठी केला जातो. डायग्राम्स काढा. 11.14 uses of contour mirrors
युजेस ऑफ कॉन्व्हेक्स मिरर हे पण वहीमध्ये लिहून काढा. नेक्स्ट पॉईंट नेक्स्ट पिरियडला घेऊ. थँक्यू.